very warm welcome to each one of you. Today we stand on the cusp of a new dawn in India's aerospace journey, a moment of collective pride, vision and unwavering determination. It is my honor and privilege to welcome you all to this momentous occasion, the official press meet for Mission Rumi 2024, a project that not only pushes the boundaries of technology but also embodies the spirit of innovation and sustainability. At the heart of this mission lies a profound commitment to advancing our nation's capabilities in aerospace technology, ensuring that India remains at the forefront of global scientific achievements. Today, we gather not merely to discuss the launch of a rocket, but to celebrate the collaborative efforts that have brought us to this point. The tireless work of scientists, engineers, visionaries, who have dedicated themselves to making the impossible possible. I would like to extend a special welcome to our esteemed dignitaries whose leadership and support have been instrumental in shaping the path of this mission. Your guidance has been the beacon that has illuminated our journey, driving us forward with purpose and clarity. To the members of the press, your presence here today is invaluable. You are the voice through which this milestone will reach the hearts and minds of millions, especially students, across our nation and beyond. We rely on your integrity and passion to share with the world not just the technological advancements and the marvel that is Rumi 2024, but this mission is the human story behind it, the story of courage, innovation and unyielding belief in the power of dreams. As we delve into the details of the groundbreaking mission, we invite you to witness the future of space exploration, a future that promises not only to expand our horizons, but to do so in a manner that respects and preserves the delicate balance of our planet. Thank you once again for being here to witness this historic moment. And Space Zone India, இது வந்து எங்களுடைய first mission கிடையாது. இது எங்களுடைய மூணாவது mission. First mission February 7 தேதி 2021ல 100 femto satellites. ஸோ இந்த மிஷனில் 1347 ஸ்கூல் ஸ்டூடெண்ட்ஸ் பார்ட்டிசிபேட் பண்ணியிருந்தாங்க. அதில் 850 பேருக்கு மார்டின் குரூப் ஸ்பான்சர் பண்ணியிருந்தாங்க. அத்தனை ஸ்டூடெண்ட்ஸ்க்கும் ஒரு சேட்டலைட்னா என்ன, அந்த சேட்டலைட்டை எப்படி இன்டெகிரேட் பண்ணுறது, அந்த சேட்டலைட்டை எப்படி கோடிங் அப்டேட் பண்ணணும், வயர்லெஸ் கம்யூனிகேஷனில் டேட்டாஸ் நம்ம எப்படி ரிசீவ் பண்ணுறோன்றத இந்தியா முழுக்க எங்களுடைய டெக்னிக்கல் டீம் ஃபுல்லாக ட்ராவல் பண்ணி எல்லா சேட்டலைட்ஸ் எல்லாத்தையும் சக்ஸஸ்ஃபுல்லாக முடிச்சிட்டோம். அந்த 100 femto சேட்டலைட்ஸை ராமேஸ்வரத்துலேருந்து 2 ஹை ஆல்டிடியூட் சயின்டிஃபிக் பலூனில் லான்ச் பண்ணுறோம். ஸோ அந்த மிஷின் வந்து நாங்கள் ரிட்ரைவ் பண்ணி எடுத்தது கோவில்பட்டியில். இந்த மிஷினுக்காக we received like a Guinness World Record, India Book of Record, Asia Book of Record. ஸோ இந்த மாதிரி பல அச்சீவ்மெண்ட்ஸ் இருந்துச்சு. அண்ட் ஆல்சோ we received appreciation from our honorable Prime Minister ஸ்ரீ நரேந்திர மோடிஜி வந்து இந்த மிஷனுக்காக எங்களை அப்ரிஷியேட் பண்ணியிருந்தாங்க. இந்த மிஷன் முடிச்சதுக்கப்புறம் அடுத்து என்ன டீம் வந்து பிளான் பண்ணலாம்னு சொல்லிட்டு we are working in a rocket technology. ராக்கெட் டெக்னாலஜினாலே ஆல்ரெடி we are having like a solid propulsion system இருக்கு, liquid propulsion system இருக்கு. ஸோ மைல்ஸ்வாமி அண்ணாதுரை சார்கிட்ட நாங்கள் டிஸ்கஸ் பண்ணும்போது ஏதாச்சும் கொஞ்சம் புதுசாக நம்ம பண்ணலாமா அப்படின்னு சொல்லிட்டு நாங்கள் திங்க் பண்ணுறோம். அதுக்கப்புறம் சார் ஹைப்ரிட்ல we will start our work அப்படின்ற மாதிரி சொல்லி ஸோ நாங்கள் அதுக்காக வந்து ரிசர்ச் பண்ண ஆரம்பிக்கிறோம். we are preparing like a preliminary design report, critical design report. கிட்டத்தட்ட ஒரு 250 பக்கத்துக்கு டிசைன் ரிப்போர்ட்டை வந்து நாங்கள் ஃபுல்லாக கம்ப்ளீட் பண்ணிட்டோம். அதுக்கப்புறமா மைல்ஸ்வாமி அண்ணாதுரை சார் வந்து ரங்கநாதன் சார், he is an ex-ISRO scientist. சார் வந்துட்டு பார்த்தீங்கன்னா சந்திரயான் 1 வந்து லான்ச் பண்ணாங்க பார்த்தீங்களா, அந்த GSLV ராக்கெட்டை ஃபுல்லாக ரிவ்யூ பண்ணுறது ரங்கநாதன் சார். ஸோ சார் வந்துட்டு பார்த்தீங்கன்னா எங்களுடைய என்டையர் ராக்கெட்டை வந்துட்டு பார்த்தீங்கன்னா ஃபுல்லாக ரிவ்யூ பண்ண ஆரம்பிக்கிறாங்க. ஸோ என்ன மாதிரி கம்பஷன் சேம்பர், எவ்வளோ ப்ரெஷர் யூஸ் பண்ண போகிறோம், ஏவியானிக் சிஸ்டம் வந்து எப்படி நம்ம ராக்கெட்டில் வச்சிருக்கோம், ஏர்ஃப்ரேம் ஸ்ட்ரக்சர், ஃபின் அசம்பிளின்னு சொல்லிட்டு லாட்ஸ் ஆஃப் டெக்னிக்கல்ஸ் இருக்கும். எல்லாத்தையும் வந்து ஃபுல்லாக ரிவ்யூ பண்ணிவிட்டு அதுக்கப்புறம் ஓகே நீங்கள் வந்து இதுக்கு லான்ச்சிங் பண்ணணும்னு சொல்லிட்டு கொடுக்குறாங்க. இந்த ராக்கெட் லான்ச் பண்ணுறது ஈஸி ஓகேங்களா, பட் ஆனால் அதுக்காக பெர்மிஷன் வாங்குறது நம்மளுக்கு ரொம்ப கஷ்டம். ஸோ அதுக்காக வந்துட்டு பார்த்தீங்கன்னா we spend a lots of time. ஸோ இருக்கிற எல்லா டிபார்ட்மெண்ட் லைக் மினிஸ்ட்ரி ஆஃப் டிஃபென்ஸ், ஏர்ஃபோர்ஸ் ஹெட் குவார்ட்டர்ஸ் டெல்லி, ஏர்ஃபோர்ஸ் தாம்பரம், ஏர்போர்ட் அத்தாரிட்டி ஆஃப் இந்தியா, DGCA, ஸோ கோஸ்ட் கார்டு எல்லா டிபார்ட்மெண்ட்லையும் கிளியரன்ஸ் வாங்கிட்டு February 19 தேதி 2023 போன வருஷம் இந்தியாஸ் ஃபர்ஸ்ட் ஹைப்ரிட் ராக்கெட் வந்து லான்ச் பண்ணலான்ட்டு முடிவு பண்ணோம். அதுக்காக கிளியரன்ஸ் எல்லாமே வாங்கிட்டோம். ஸோ காலையில் 7:25 வந்து ராக்கெட் வந்துட்டு பார்த்தீங்கன்னா சக்ஸஸ்ஃபுல்லாக லான்ச் பண்ணியிருக்கோம். ஏன்னா ராக்கெட்டில் வந்துட்டு பார்த்தீங்கன்னா ஏகப்பட்ட காம்பனன்ட்ஸ் இருக்கிறதுனால ஒரு மைன்யூட்டான ஒரு பொருள்னால கூட ராக்கெட் ஃபெயிலியர் ஆகிறதுக்கு நிறைய சான்சஸ் இருக்குது. நான் பார்த்துருக்கேன் நான். பட் ஆனால் ஒரு இந்தியாஸ் ஃபர்ஸ்ட் ஹைப்ரிட் ராக்கெட் ஃபர்ஸ்ட் அட்டம்ப்ட்ல நாங்கள் சக்ஸஸ் கொடுத்துருக்கோம். இந்த டீமுடைய ஸ்பீட் என்னன்னு பார்த்தீங்கன்னா மறுபடியும் அடுத்து என்ன பண்ணலாம்னு சொல்லிட்டு நாங்களுடைய சேம் டீம் வந்து நாங்கள் டிஸ்கஸ் பண்ணுறோம்.
அப்போ நாங்கள் முடிவெடுத்தது தான் இதே ராக்கெட்டை நம்ம ரீயூஸ் பண்ணால் என்ன அப்படின்ற மாதிரி நாங்கள் ஒர்க் பண்ண ஆரம்பிச்சிட்டோம். ஏன்னா ஒரு ராக்கெட் வந்து நம்ம லான்ச் பண்ணுறதுக்கு we have to spend like crores and crores வந்து நம்ம ஸ்பெண்ட் பண்ணி ஆகும். பட் அதுவே வந்து நம்ம இந்த ராக்கெட்டை ரீயூஸ் பண்ணிட்டோம்னா நம்மளால் வந்துட்டு பார்த்தீங்கன்னா ஒரு 70 to 80% காஸ்ட் வந்து நம்மளால் கட் பண்ண முடியும், சேவ் பண்ண முடியும். ஸோ அதுக்காக வந்து we are working on it. ஸோ இதுக்கே வந்துட்டு பார்த்தீங்கன்னா லாட்ஸ் ஆஃப் டெஸ்டிங் இருக்குது, ப்ளஸ் லாட்ஸ் ஆஃப் ப்ரொசீஜர்ஸ் எல்லாத்தையும் வந்து கரெக்டாக நாங்கள் முடிச்சிட்டோம். கம்மிங் August 24th இந்தியாஸ் ஃபர்ஸ்ட் ரீயூசபிள் ஹைப்ரிட் ராக்கெட் ஆனால் மொபைல் லான்ச் பேடில் கொண்டு வர போகிறோம். இதில் என்ன மொபைல் லான்ச் பேட் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா எல்லாருமே வந்துட்டு ஒரு ராக்கெட் லான்ச் பண்ணுறதா இருந்தால் ஸ்ரீஹரிகோட்டா போவோம், அங்கேருந்து ராக்கெட் லான்ச் பண்ணுவோம். 2 more ப்ரைவேட் பார்ட்டிஸும் அங்கேருந்து லான்ச் பண்ணியிருக்காங்க. பட் ஆனால் நாங்கள் பண்ணுறது வந்துட்டு பார்த்தீங்கன்னா ஒரு மொபைல் லான்ச் பேட். எங்களுடைய கான்செப்டே எந்த ஊரில் இருந்தோம் எந்த லொக்கேஷன்ல இருந்தும் நம்மளால் ராக்கெட் லான்ச் பண்ண முடியும். ஸோ அதனுடைய ஈக்விட்டல் லைன்ஸ்க்கு ஏற்ற மாதிரி அந்த கோஆர்டினேட்ஸ் நம்ம வைக்கணும். அதை பேஸ் பண்ணி நம்ம ராக்கெட் லான்ச் பண்ணலாம்னு சொல்லிட்டு நாங்கள் ஒரு மொபைல் ட்ரக் வந்து நாங்கள் கண்டெய்னர் வந்து நாங்கள் கொண்டு வந்திருக்கோம். இட்ஸ் ஃபுல்லி ஆப்ரேட்டட் ஹைட்ராலிக் சிஸ்டம். அந்த மொபைல் ட்ரக்ல இருந்தே வந்துட்டு பார்த்தீங்கன்னா ஃபுல்லாக ஓப்பன் ஆகும். டிப்ளாய்மெண்ட் சிஸ்டம்ஸ், ஹைட்ராலிக் லான்ச் பேட்ஸ் எல்லாமே ஆங்கிள் நம்ம செட் பண்ணுவோம். ஏன்னா நாங்கள் ஃபிக்ஸ்டு லான்ச் பேடில் நாங்கள் போன வாட்டி நாங்கள் என்னென்ன ப்ராப்ளம் ஃபேஸ் பண்ணோம்னா அந்த ஃபிக்ஸ்டு லான்ச் பேடை நாங்கள் ரெடி பண்ணுறதுக்கு இட்ஸ் டுக் லாட்ஸ் ஆஃப் டைம். எங்களோட டீம் எல்லாமே அசம்பிள் பண்ணணும், அதுக்கேற்ற மாதிரி உட்காந்து எல்லாமே கரெக்டாக ஆங்கிள்லாம் செக் பண்ணணும். இந்த மொபைல் லான்ச் பேடில் எவ்ரி திங் இஸ் ஹைட்ராலிக் அண்ட் இதுலேயே நாங்கள் ஃபுல்லாக ஒர்க் பண்ணதுனால எங்களால் 0 டிகிரிலேருந்து 120 டிகிரி வரைக்கும் அக்யூரேட்டாக எங்களால் ஆங்கிள் வந்து எங்களால் ஃபிக்ஸ் பண்ண முடியும். இதுலேருந்து நம்ம ட்ரக்லேருந்து நம்மளுடைய ராக்கெட் லான்ச் பண்ணுறதா அந்த ராக்கெட் வந்து மேலே நம்மளுக்கு போய் அங்கேருந்து சேட்டலைட்டை டிப்ளாய் பண்ணிடுவோம். நம்மளுடைய பேலோட்ஸை வந்து டிப்ளாய் பண்ணுறதுக்கு அப்புறமா அந்த ராக்கெட்டுடைய செக்ஷனை வந்து பேராஷூட் டிப்ளாய் பண்ணி மறுபடியும் நம்மளுடைய கோஸ்டலில் வர வச்சு அதை நம்ம வந்து ரிட்ரைவ் பண்ணி நம்ம அதை யூஸ் பண்ணுறதா எங்களுடைய கான்செப்டாக இருக்குது. அதனுடைய முயற்சி தான் இப்போ நாங்கள் தொடங்கியிருக்கோம். அதனுடைய ராக்கெட் லான்ச் தான் வர August 24 தட் மீன்ஸ் கம்மிங் சாட்டர்டே நாங்கள் பண்ணுறதுக்கு பிளான் பண்ணியிருக்கோம். அதுக்காக எல்லா அப்ரூவலும் நாங்கள் வாங்கிட்டோம். ஸோ மீடியா பர்சன்ஸ் நீங்கள் எங்கள் மிஷனுக்கு வந்துட்டு பார்த்தீங்கன்னா நீங்களும் சப்போர்ட் கொடுக்கணும். சப்போர்ட் இருந்துச்சுன்னா இன்னும் எங்களால் ரீச் போக முடியும். தேங்க்யூ. Supporting this event and Dr. Anand Megavaganam to take this initiative to greater heights. Generally, we keep saying that ஒரு சப்ஜெக்டில் பார்க்கணும் ராக்கெட் சயின்ஸா அப்படின்னு கேட்போம். டுடே அந்த ஒரு இவ்வளோ பெரிய விஷயத்தை ராக்கெட் சயின்ஸ் ஒரு விஷயத்தை ஒரு சின்னதாக ஒரு இவ்வளோ ஈஸியாக ஒரு சின்னதாக பண்ணாங்கன்னா இந்த டீமோட ஒரு பெரிய சப்போர்ட்டாக நடந்தது. அண்ட் இன்னைக்கு வேர்ல்டு வைடில் பார்த்தீங்கன்னா இன்னைக்கு எலான் மஸ்க் இந்த லெவலில் ஸ்பேஸ் எக்ஸ் மாதிரி பெரிய ப்ராஜெக்ட்ஸ்லாம் இட்ஸ் வெரி எக்ஸ்பென்சிவ். இட்ஸ் டூ எக்ஸ்பென்சிவ் டு டூ சச் அ பிக் ப்ராஜெக்ட். ஒரு பெரிய ராக்கெட்லாம் லான்ச் பண்ணால் $100 million தேவைப்படும். நம்ம ஒரு காசுக்கு ஒரு 850 கோடி தேவை இருக்கும். இன்றைக்கி அதே வந்து 1/10 ஆஃப் த காஸ்ட். அதோட ஹைட்ஸ் வேறு, நம்மளோட ஹைட் வேறு. பட் டு ஸ்டார்ட் வித் நம்ம இந்த காஸ்ட்டில் பிலோ 10 crores நம்ம பண்ணுறதுலாம் வந்து இன்றைக்கி இட்ஸ் அ வேர்ல்டு ரெக்கார்ட் அப்படி தான் சொல்லலாம். அதை வந்து நம்மளே மாதிரி ஆண்டர்பிரினியர்ஸ் வி ஷுட் ஆல்சோ அண்டர்ஸ்டாண்ட் ஹவு டு சப்போர்ட் இனோவேட்டர்ஸ். ஏன்னா இந்த மாதிரி இனோவேட்டர்ஸ்க்கு த ஒன்லி கன்சர்ன் இஸ் தி ஃபினான்ஷியல் பார்ட். Entrepreneurs finance they don't know what and where to contribute. So we like to take this opportunity for the Government of India to announce something called CSR, Corporate Social Responsibility, through which we're able to contribute, and not only our company, almost all the companies were contributing to CSR and to uplift the people from grassroots. It's a great innovative idea from the Government of India. I'd like to take this opportunity to thank them as well. So from Martin Group, obviously, we are also into 12 to 15 industries, and we are diversified with our chairman's vision. For us, for my chairman, even it was very hard. My father, Santiago Martin, even to complete his education. So he didn't have money to complete his education. He was school dropout. So today we thank God that where we stand with this current position. இன்னைக்கு எங்கனால 6,000 ஸ்டூடெண்ட்க்கு மேலே டொனேட் பண்ணி அவங்கள வந்து இதில் இந்த ஈவெண்ட்டில் ஒரு பார்ட்டாக இருந்து அதை ஒரு இனோவேஷனாக கொண்டு வர முடியுங்கிறது we feel proud. It's a proud moment for our organization as well. So இந்த மாதிரி எங்களால் என்னென்ன சப்போர்ட் பண்ண முடியுமோ we are doing our best. So I'd like to thank you all once again, press and all the media people who have come today, and to support them, support this cause. Thank you.